టీవీ11 తెలుగు వార్తలకు స్వాగతం. నా పేరు ముస్కాన్. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్స్. అక్రిడేషన్ వచ్చింది. అదే విధంగా జగన్నాథ్ కి 2019లో ఐకార్ ఎల్ఓఐ వచ్చింది. అంటే మేబీ ఇన్ 6 months బిఫోర్ దట్ సో వీ విల్ గెట్ ది అక్రిడేషన్. సో ఫస్ట్ ఐకార్ ప్రొసీడింగ్ ఎట్లుంటదంటే ఫస్ట్ కాలేజ్ కి ఐకార్ బోర్డు విజిట్ చేస్తుంది. ల్యాబ్స్ కానీ ఫ్యాకల్టీస్ కానీ వాళ్ళ 100 acres కరెక్ట్ ఫీల్డ్ ఏరియా కానీ ఇదన్నీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఐకార్ ఎల్ఓఐని పంపిస్తారండి. కమిటీ విజిట్ చేసి వాళ్ళకు ఒక సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు. ఈ సర్టిఫికేషన్ వచ్చిన 6 నెలల నుంచి సంవత్సరం లోపట ఈ ఐకార్ ఎల్ఓఐ ఇచ్చిన కాలేజ్ ని ఐకార్ బోర్డు లో జాయిన్ చేస్తారు. అప్పుడు మీరు దాన్ని చూడొచ్చండి ఐకార్ లైవ్ లో కూడా. शहर हैदराबाद में यूं तो मौसम बहुत सर्द है। सर्दी की वजह से लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं, मगर शहर हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सारे सियासतदान जमातों में गर्मा गर्मी चल रही है। बल्दिया इंतखाबात अनकरीब होने की वजह से सारे सियासतदान बल्दिया इंतखाबात की तैयारियों में लगे हुए हैं। हल्के जुबली हिल्स के बोराबंडा डिवीज़न साइड 2 एनआरआर-पुरम कॉलोनी में एक टीआरएस पार्टी का इजलास अमल में आया है, जिसमें मेहमानी खुसूसी की हैसियत से हल्के जुबली हिल्स बोराबंडा डिवीज़न के कॉरपोरेटर और ग्रेटर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की है। उन्होंने बाद अज़ां मीडिया से बातचीत करते हुए बोराबंडे की तरक्की और तेलंगाना रियासत की तरक्की के बारे में खुलासा किया है। बाबा फसीउद्दीन ने बताया है कि बोराबंडा एक ऐसे इलाका था कि लोग आने के लिए डरते थे, मगर आज टीआरएस पार्टी इख्तियार में आने के बाद और उनकी कामयाबी के बाद बोराबंडा को बंगारू बंडा बनाया गया है। हर जगह पर रोड्स और लाइट्स और हर जगह पर ड्रेनेज लेन हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया था। टीआरएस पार्टी की तरक्की के कामों को देखते हुए दूसरे पार्टी से भी लोग खैराबाद होते हुए टीआरएस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। उसी तरह एनआरआर-पुरम बोराबंडा डिवीज़न एनआरआर-पुरम साइड 2 कॉलोनी में सीनियर कांग्रेस लीडर वसीम जावेद ने भी मुसलसिल 25 साल से करीब कांग्रेस पार्टी में खिदमत अंजाम दे रहे थे। वो भी कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कहते हुए टीआरएस पार्टी में ज़ेर निगरानी ग्रेटर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के हाथों कंडवा पहनकर वो भी टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए हैं। वसीम जावेद के साथ साथ और दिगर 10 लोग भी टीआरएस पार्टी में ज़ेर निगरानी डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन की वो टीआरएस पार्टी ज्वाइन हुए हैं। ऐसा लग रहा है आने वाले बल्दिया इंतखाबात के लिए सारे इंतजामात और तैयारियां पूरे कर चुके हैं। बोराबंडे में एक हैरतनाक बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई अपोजिशन ही नज़र नहीं आ रहा है। कई कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले और बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले गुज़िश्ता दिनों में वो अपने अपने पार्टियों को खैराबाद करते हुए टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए थे। गुज़िश्ता चंद दिन पहले ही बोराबंडा डिवीज़न के बीजेपी के प्रेसिडेंट और कई बीजेपी के लीडर्स ने अपनी बीजेपी पार्टी को इस्तीफ़ा देते हुए टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए थे। और आज सीनियर कांग्रेस लीडर वसीम जावेद और उनके 10 लोग टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है आने वाले बल्दिया इंतखाबात में क्या अपोजिशन या कोई रहेगी या फिर हर जगह से टीआरएस ही कामयाबी होगी, इसका तो हमें इंतज़ार रहेगा। बहरहाल जो कुछ भी हो, हल्के जुबली हिल्स के बोराबंडा डिवीज़न में टीआरएस पार्टी के कार की रफ्तार बढ़ चुकी है। क्या फूल अब कांटे बन चुके हैं? क्या हाथ कमज़ोर हो चुका है? क्या ऐसा नज़र आ रहा है? क्योंकि अभी तक इंतखाबात बल्दिया इंतखाबात के लिए चंद दिन बाकी रह गए हैं। अभी तक ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना दीगर पार्टी यहाँ पर कोई अवाम के मसाइल में आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में बल्दिया इंतखाबात में बोराबंडा डिवीज़न से टीआरएस पार्टी की कामयाबी हो सकती है। टीवी11 की खुसूसी रिपोर्ट। సైట్ 2 బోరాబండ డివిజన్ లో సైట్ 2 నాయకులు, వెల్ఫేర్ అధ్యక్షుడు, ఏరియా సభ మెంబర్, నా చిన్నప్పటి నుంచి నాయకుడుగా చేస్తున్నా. ఇప్పుడు 60 ఏళ్ళు ఉన్నాయి, 70 ఏళ్ళు ఉన్నాయి, 60 ఏళ్ళు ఉన్నా కూడా ఇప్పటికీ నాయకుడుగా టిల్ టుడే యంగెస్ట్ బాయ్, యంగెస్ట్ లీడర్ గా కొనసాగుతున్న శివకుమార్ గుప్తా అన్న, ఈ సభకు అధ్యక్షత వహిస్తున్న శివకుమార్ గుప్తా అన్న గారికి, అదేవిధంగా డివిజన్ అధ్యక్షుడు కృష్ణమోహన్ గారికి,
సైట్ 2 వెల్ఫేర్ నాయకులు అష్రఫ్ గారికి అదేవిధంగా పేరు చెప్పే జానీ గారికి, రాజు తమ్ముడు రాజు గారికి, సంతోష్ గారికి, రవి ఠాకూర్ గారికి, సీను గారికి, అష్రఫ్ గారికి, రషీద్ భాయ్ గారికి, నాగేందర్ అన్న గారికి, లేడీస్ పెళ్లి షోహుల్ యూనియన్ అధ్యక్షుల షోహుల్ గారికి, అక్క విజయ అక్క గారికి, అమృతమ్మ గారికి, అర్ణమ్మ గారికి, ఇంకా షోహుల్ గారికి, ఇక నా ముందున్నట్టు సైట్ 2 నాయకులకు, అదేవిధంగా పేరబండ అంతా ఒకవైపు, హైదరాబాద్ అంతా ఒకవైపు, కానీ పుట్టిన తల్లిని మర్చిపోలేం, పుట్టిన గడ్డను మర్చిపోలేం. పుట్టిన తల్లిని మర్చిపోలేము, పుట్టిన గడ్డను మర్చిపోలేము. పుట్టిన తల్లిని మర్చిన వాడు వాడు మనిషే కాదు, పుట్టిన గడ్డను మర్చిన వాడు వాడు వ్యక్తే కాదు. అయితే నేను పుట్టిన ప్రాంతము బోరబండ, పుట్టిన బస్తీ కాలనీ ఇదే ఇంట్లో, అంటే నా కుడివైపు ఉన్న ఇంటిలోనే నేను పుట్టి పెరిగి ఇంత వాడినైనా. నేను దేశానికి రాజును కావచ్చు, ఈ హైదరాబాద్ నగరానికి మొత్తానికి డిప్యూటీ మేయర్ కావచ్చు, కానీ బోరబండకు ముఖ్యంగా సైట్ 2 వాసులకు మీ ఇంటి బిడ్డలాంటి వాడిని. ఇదే మాట 5 సంవత్సరాల క్రితం చెప్పినా, మళ్ళా ఇక్కడ ఈ 5 సంవత్సరాల తర్వాత చెప్తున్నా. నేను డిప్యూటీ మేయర్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి వచ్చినప్పుడు ఇదే శివకుమార్ అన్న ఇక్కడ వెల్ఫేర్ నాయకులు అందరూ కలిసి ఒక సన్మాన సభను ఏర్పాటు చేసిరు. నేను అప్పుడు చెప్పినా ఇప్పుడు చెప్పినా గర్వంగా చెప్తా, బాబును డిప్యూటీ మేయర్ అయిన పెద్ద ఉద్యమకారుడివి, కేసీఆర్ సార్తో కేటీఆర్ సార్తో ఉద్యమంలో కదం మిలాంచి నడిచినావు, హైదరాబాద్ నగరాన్ని విశ్వనగరం నడిపిస్తున్న దాంట్లో ఒక ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నావు అంటే అంతా వాస్తవమే. కానీ మనం ఎక్కడ పుట్టినామంటే ఫకర్గా చెప్పుకుంటాం, గరీబోళ్ళ బండ బోరబండ, ఆ బోరబండలో పుట్టినా సైట్ 2 కాలనీలో పుట్టినా అని చెప్పి ఫకర్గా చెప్పుకుంటాం. ఎందుకంటే నేను పుట్టింది బోరబండ, పెరిగింది పుట్టింది బోరబండ డివిజన్ సైట్ 2 కాలనీలోనే, ఫకర్గా చెప్పుకుంటా. ఇప్పుడు నేను కాదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా. పోలీస్ నరసయ్య సాబు యోగేంద్ర అని ఉన్నాడా? ఆయన సరమ్మ టీచర్ ఉన్నదా? ఏడున్నారు? ఆ యోగేందర్ అన్న, మా యోగేందర్ అన్న, ఇటు నరసయ్య సాబు, అటు పక్కకున్న అందరూ కూడా, కండక్టర్ బాలయ్య ఉన్నాడా? నమస్తే మదన్న గారు, అందరు పరిశాన్ అవుతుంది. ఇదెక్కడ పంచాయతీ? గాడెవడో పెళ్లి చేసుకుంటుడు, డపా డుపా బాంబులు గీంబులు, ఇదెక్కడ పంచాయతీ? వాడెవడో పెళ్లి పక్క బస్సు, మనకేం పంచాయతీ రా అనుకుంటుండే. ఓకే పరిశాని, జరంతా మందు దాగి కొట్టుకునేటోళ్ళు. ఇప్పుడు మందు దాగి కొట్టుకుని లేడు, పరిశాన్ లేదు, ఎక్కడిదక్కడ ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమైందంటే పక్కకు మా విజయమ్మ, మా పోలీస్ నర్సన్న, మదన్న అందరు గీనే ఉంటారు. ఈయన మాకు కాకుండా సతారపై కాకుంటాడు, అందరు కూడా గిన్నె ఉండడా ఓకే ఈయననే కాకుంటాడు, అందరు కూడా పరిశాన్ అయ్యేటోళ్ళు. ఇదేం పరిశాని? కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది? అద్భుతంగా జర్రంతా ఆవాజ్ ఇయ్యగానే, జర్రంతా కేక పెట్టగానే పోలీసు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి సైట్ 2 పెట్టాం. 24 గంటలు ఎడబెట్టాం అంటే जानते हुए आज अब नहीं कोई सियासती जमात ये आवाम के लिए खिदमत कर सकती, कोई जमात कौम की तकलीफ को दूर नहीं कर सकती. कोई कर सकती है तो सिर्फ तेलंगाना हुकूमत, कोई कर सकता शख्स है तो केसीआर साहब कहकर आज जेर सदारत टीआरएस पार्टी में आ रहे वसीम साहब को तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूं. और वसीम साहब के साथ जो कोई भी टीआरएस पार्टी में आपके साथ में आ रहे उन सबका तहे दिल से हर एक सबका मैं इस्तकबाल करता हूं. और यहाँ से आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए शिव कुमार गुप्ता साहब को कहूंगा. और यहाँ बैठे मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है, अंदर చెప్తా, అందరు ఇన్నరుగా మనోళ్ళంతా ఇక పొక్కపంటి గట్టిగా చెప్పాను. ఎట్లా గట్టిగా మాట్లాడుతున్నా? నేను చెప్పినా నేను పుట్టిన గడ్డెంతగా ఆ మట్టి ప్రభావంతో ఇంత వాడినేగా. మళ్ళీ మీరందరూ కూడా ఇక్కడే పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు ఎట్లుండాలి జై తెలంగాణ చెప్తే పక్క పొంటి చెవులు బొయ్యి అనాలి. ఏమనాలి?
ఉయ్యరాలే ఓ చాకరీ ఎలమ్మ వారసురాలా అమ్మ తల్లి నువ్వు గట్టిగా చెప్పాలి అందరూ వెనకాల ఉన్న అందరూ చెప్పాలి పూరే आवाज दिए तो कानून एक ही सुने आना 2 दिन तक जय तेलंगाना सुने आना जय तेलंगाना जय तेलंगाना जय तेलंगाना जय केसीआर పిడికిలు చూపియాలి గుద్దుడు గుద్దుతే పరిశాన్ కావాలి గట్ల చూపియాలి జై కేసీఆర్ జై కేసీఆర్ జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ కారు సర్కారు అనగానే కేసీఆర్ అని చెప్పాలి మీరందరూ కారు సర్కారు కారు సర్కారు కారు సర్కారు कार हमारी सरकार हमारी कार हमारी कार हमारी कार हमारी టైం ఇచ్చేసి రోజు మరి వచ్చినందుకు ఆయన కూడా రైతు వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ తరఫున మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ముగిస్తున్నాను. మరి ఓటర్ థ్యాంక్స్ అనేది మన డివిజన్ అధ్యక్షులు కృష్ణమోహన్ గారు చెప్పాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాను. మరి కార్యక్రమానికి చేసిన గౌరవ డిప్యూటీ మేయర్ గారికి అలాగే మరి నూతనంగా ఇది ఈ రోజు వార్తలు. మరిన్ని తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి TV11 న్యూస్.